எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நாம் எடுத்துட்டு இருக்கிற பிரேயர் ஜூலை 12, 1918. அன்னை அந்த நாளில் ஜப்பானில் இருக்கிறோம். முக்கியமா நாம் என்ன நினைவு வச்சுக்கொள்ளணும்னா, முதலாவது உலகப்போர் கடுமையான அந்த ஒரு காலகட்டம் முடிவடையும் தருணம் 1918 தான் ஒரு அளவுக்கு முடிவுக்கு வந்தது. 1914 1918 வரை உலகம் முழுக்க எவ்வளவோ துக்கம், எவ்வளவோ துன்பம், எவ்வளவோ கஷ்டங்கள் முழு உலகத்தில் மனித குலம் அதை பார்த்தது அந்த சமயத்தில். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் அந்த ப்ரேயர் நான் இங்கிலீஷில் படிச்சுருவேன். அதுக்கப்புறம் சென்டர்லேருந்து தமிழாக்கத்தை படிப்பார்கள். Suddenly, before thee, all my pride fell. I understood how futile it was in thy presence to wish to surmount oneself, and I wept abundantly, and without constraint the sweetest tears of my life. Ah yes, how refreshing, how calm and sweet were those tears I shed before thee, without shame or constraint. Was it not like a child in its father's arms? But what a father! What sublimity! What magnificence! What immensity of comprehension! And what a power and plenitude in the response! Yes, my tears were like holy dew. Was it because it was not for my own sorrow that I wept? Tears sweet and beneficent, tears that opened my heart without constraint before thee and melted in one miraculous moment all the remaining obstacles that could separate me from thee. Some days ago I had known it. I had heard, if thou canst weep without restraint or disguise before me, many things will change. A great victory will be won. And that is why, when the tears rose from my heart to my eyes, I came and sat before thee to let them flow as an offering devotedly. And how sweet and comforting was the offering. And now, although I weep no longer, I feel so near to thee, that my whole being quivers with joy. Let me stammer out my homage. I have cried too with the joy of a child. O supreme and only confident, thou who knowest beforehand all we can say to thee, because thou art its source. O supreme and only friend, thou who acceptest, thou who lovest, thou who understandest us just as we are, because it is thyself who has so made us. O supreme and only guide, thou who never gainsayest our highest will, because it is thou thyself who willest in it. It would be folly to seek elsewhere than in thee, for one who will listen, understand, love and guide, since always thou art there, ready to our call, and never wilt thou fail us. Thou hast made me know the supreme, the sublime joy of a perfect confidence, an absolute serenity, a surrender total and without reserve or coloring, free from effort or constraint. Joyous like a child, I have smiled and wept at once before thee. O my well-beloved. பக்கம் 298 ஜூலை 12, 1918.
திடீர்னு நின்முன் என் கர்வமெல்லாம் அழிந்தது. நினது சந்நிதானத்தில் தன்னை விஞ்ச நினைப்பது எவ்வளவு பயனற்றது என்பதை உணர்ந்து அழுதேன். நிறைய நிறைய அழுதேன். கண்ணீர் அப்படியே கொட்டியது. எனது வாழ்க்கையிலேயே நான் சிந்திய மிக இனிமையான கண்ணீர். வெட்கமோ கட்டுப்பாடோ சிறிதுமின்றி நின்முன் கொட்டிய அந்த கண்ணீர் எவ்வளவு புத்துயிரளிப்பதாக, அமைதி அளிப்பதாக, இனிமையாக இருந்தது. அது ஒரு குழந்தை தன் தந்தையின் கைகளில் இருப்பதை போலில் இல்லையா? ஆ, எப்படிப்பட்ட தந்தை! என்ன உணர்வு, என்ன மகிமை, எவ்வளவு பிரம்மாண்டமான அறியும் சக்தி! அடிக்கும் பதிலில் தான் என்ன சக்தி, என்ன வளம்! ஆம், எனது கண்ணீர் புனிதமான பனி நீர் போன்றிருந்தது. அதற்கு காரணம் எனது சொந்த துயரத்திற்காக நான் அழவில்லை என்பதா? எவ்வித கட்டுப்பாடுமின்றி என் இதயத்தை நின்முன் திறந்து ஓர் அற்புத கணத்தில் என்னை நின்னிடமிருந்து பிரிக்கக்கூடிய அத்தனையும் கரைத்துவிட்ட இனிமை நன்மை செய்கின்ற கண்ணீர். சில நாட்களுக்கு முன்பே நான் இதை தெரிந்து கொண்டேன். இந்த வார்த்தை எனக்கு கேட்பது, எதையும் மறக்காமல் மனம் விட்டு உன்னால் என் முன் அழ முடிந்தால் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் மாறிவிடும், பெரிய வெற்றி கிட்டும். அதனால் தான் கண்ணீரானது எனது இதயத்திலிருந்து கண்களுக்கு வந்ததும் பக்தியோடு கூடிய நிவேதனமாக அது பயட்டும் என்று நான் முன்னே வந்து உட்கார்ந்தேன். அந்த நிவேதனம் எவ்வளவு இனிமையாகவும் ஆறுதல் தருவதாகவும் இருந்தது. இப்பொழுது நான் அழவில்லை என்றாலும் என் ஜீவன் முழுவதும் ஆனந்தத்தில் நடுங்கும் அளவிற்கு நின்னுடன் அவ்வளவு நெருங்கி இருப்பதாக உணர்கிறேன். நாக்குமுற தடுமாறும் சொற்களோடு நான் நின்னை துதிக்கிறேன். ஒரு குழந்தையின் மகிழ்ச்சியுடன் இவ்வாறு கதறவும் செய்திருக்கிறேன். நம்பிக்கைக்குரிய தன்னேர் இல்லாத ஒரு அந்தரங்கனே, நாங்கள் நின்னிடம் சொல்லக்கூடியவற்றை எல்லாம் நீ சொல்லும் முன் அறிவாய். ஏனெனில் அவற்றின் மூலமே நீதானே. இணையாரும் இல்லாத ஒரே நண்பனே, நாங்கள் இருக்கிறபடியே நீ எங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறாய், அன்பு செய்கிறாய், புரிந்து கொள்கிறாய். ஏனில் நீயே எங்களை அதுபோல் செய்திருக்கிறாய். தன்னிகரற்ற ஒரே வழிகாட்டியே, எங்களுடைய மிக உயர்ந்த சங்கல்பத்தை நீ ஒருபோதும் மறைத்துரைப்பதில்லை. ஏனெனில் நீதானே அதில் சங்கல்பிக்கிறாய். நாங்கள் சொல்வதற்கு செவி கொடுக்கவும், எங்களை புரிந்து கொள்ளவும், அன்பு செய்யவும், எங்களுக்கு வழிகாட்டுவதற்கும் நின்னை விட்டு வேறு ஒருவரை தேடுவது மடமை. ஏனென்றால் நாங்கள் அழைத்த போது வர நீ எப்பொழுதும் காத்திருக்கிறாய். நீ ஒருபோதும் எங்களை கைவிடுவதில்லை. பூரண நம்பிக்கை, பூரண சாந்தம், எதையும் பிடித்து வைத்துக் கொள்ளாமலும் போலித்தனம் இல்லாமலும் செய்யும் முயற்சியற்ற, கட்டுப்பாடற்ற பூரண சரணம், இவற்றில் உள்ள உன்னதனமான இணையற்ற ஆனந்தத்தை நான் அறிந்து கொள்ளுமாறு செய்கிறாய். ஒரு குழந்தை போன்று மகிழ்ச்சி அடைந்து, என் அன்பே, நான் நீ முன் ஒரே சமயத்தில் அழவும் புன்னகைக்கவும் செய்துள்ளேன். நன்றி சார். தேங்க்யூ. அதாவது அன்னையோட பிரேயர்ல எப்பவுமே நம்ம இந்த சாதனை பண்ணுவதற்கு நிறைய நம்மளுக்கு ஒரு இண்டிகேஷன்ஸ் கிடைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் அன்னை என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால், சடன்லி பிஃபோர் தி ஆல் மை பிரைட் ஃபெல், I understood how futile it was in thy presence to wish to surmount oneself. And I wept abundantly and without constraint the sweetest tears of my life. இது யோகா பாதையில ஒரு நிறைய பேருக்கு நடக்கும், அந்த யோகிகளுக்கு நடக்கும் ஒரு இன்சிடென்ட் என்னன்னா, ஒரு பாயிண்ட்ல சடன்லி எல்லாமே கெட்டியா இருக்கிறதுனா அப்படியே கரைஞ்ச மாதிரி ஆயிடும். ஏதோ அப்படியே ஒரே அந்த ஒரு தருணத்தில் பல விஷயங்கள் கரைந்து விடும். இந்த நம்ம முருகர் பாட்டே இருக்கு இல்லையா, உள்ளம் உருகுதையா முருகா
உன்னடி காண்கையிலே. அந்த உள்ளம் உருகுவது என்பது உணரக்கூடிய ஒரு சம்பவம். அந்த உள்ளம் உருகுவதை நாம உணர முடியும். அந்த மாதிரி உள்ளம் உருகிற ஒருத்தர் இறைவன் முன்னாடி, அது முருகப்பெருமானா இருக்கட்டும், சிவபெருமானா இருக்கட்டும், அம்பாளா இருக்கட்டும், கிருஷ்ணரா இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி அந்த ஒரு தருணத்துல சமயம் அந்த மாதிரி அப்படியே ஒரு அழுக வந்துருக்குன்னா, அதுக்கப்புறம் ரொம்ப லேசா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். யூ வில் ஃபீல் வெரி லைட். ஏதோ சில விஷயங்கள் போன மாதிரி இருக்கும். இங்க அண்ணன் என்ன கூறுகிறார் என்றால், என்னுடைய எல்லா கர்ப்பமும் விழுந்து விட்டது திடீரென்று. ஏனென்றால் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் ஹவு ஃபியூட்டைல் இட் வாஸ் இன் தை பிரசன்ஸ் டு விஷ் டு சர்மவுண்ட் ஒன்செல்ஃப். நான் முன்னேற போறேன், நான் ஒருபடி மேலே ஏற போறேன் என்ற அந்த நினைப்பே என்னவென்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நான், அந்த நான் இருக்கிறவரை கொஞ்சம் முன்னேறுவது கஷ்டம்தான். அன்னை அதுதான் சொல்கிறாள், the sweetest tears of my life. ஏன்னா நீ எப்பவுமே என் கூட இருக்கிறாய், சதா காலமும் யுவர் பிரசன்ஸ். அந்த பிரசன்ஸ் ஏன்னா அன்னை அந்த இதுக்கு எல்லாம் மேலே போயாச்சு, நம்மளுக்காக சொல்றான். ஃபர்ஸ்ட் அந்த இறைவனின் அந்த சாநித்தியத்தை ஓரளவு உணர ஆரம்பித்து விட்ட பிறகு, அதுக்கு முன்னாடி இறைவனை உணரவில்லை என்றால் அப்போ கொஞ்சம் ஏதாவது முயற்சி செய்யணும். பல ஜன்மங்கள் நாம பண்ண முயற்சியால் தான் இப்போ இந்த இறை சாநித்தியத்தை ஓரளவு உணர முடிகிறது. அது உணர ஆரம்பித்து விட்டால் அப்புறம் நாம ஏதோ பண்றதுக்கு இல்லாம எல்லாவற்றையும் சரணாகதி செய்து விட வேண்டும். அன்னை கூறியிருக்கிறார், hand over all the problems of your life to the divine and he will pull you out of all difficulties. ஆனா நம்மளுடைய அம்பாவை என்னன்னா, நான் பண்ணுவேன், நான் பார்த்து விடுவேன், நான் சால்வ் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு ஒரு நினைப்போடு தான் நம்ம வாழறோம் எப்பவுமே. அந்த பிரைட் அன்னைக்கு அன்னை கூறுகிறார் விழுந்து விட்டது. அண்ட் அதுக்கு வந்த கண்ணீர் அது அந்த இனிமையான கண்ணீர். அந்த கண்ணீர் விடும்பொழுது அந்த அளவுக்கு ஒரு பிடிச்ச விஷயம் ஆச்சுன்னா, நாம துக்கத்தில் அழும்போது அந்த அழுகை நம்மளோட அழுகை ஒரு கசப்பான அழுகை, இது இனிமையான அழுகை. எஸ், ஹவு ரெஃப்ரெஷிங், ஹவு காம் அண்ட் ஸ்வீட் were those tears I shed before thee without shame or constraint. ஏன்னா அந்த சில பேருக்கு அந்த அழும்போது கூட அந்த ஈகோ இருக்கும், இத்தனை எனக்கு வயசாகிறது ஏன் இந்த மாதிரி அழறேன் அப்படின்னு. இறைவன் முன்னாடி அழும்போது அந்த விதமான எந்த வெக்கமோ எந்த ஒரு லிமிட்டோ கிடையாது. ஏனென்றால் was it not like a child in its father's arms? ஒரு குழந்தை தன் தந்தையின் அரவணைப்பில் வரும் அழுகை மாதிரி இல்லையா? ஏன்னா அதுவரை பயந்து இருந்தது, ஒன்றும் புரியல, திக்கு தெரியாம திடீர்னு அப்பாவை பார்க்கறது, அப்பா அரவணைத்தவுடன் அந்த அழுகை, அந்த அழுகையோடு அந்த இதுவரை இருந்த கவலை, இந்த பயம் எல்லாமே போயிடும். ஏன்னா அப்பாவோட அரவணைப்புல வந்தாச்சு. அதுவோ ஒரு மனித தந்தை. இங்க அண்ணன் என்ன கூறுகிறார், பட் வாட் அ ஃபாதர், வாட் சப்ளிமினிட்டி, வாட் மேக்னிஃபிசன்ஸ், வாட் இம்மென்சிட்டி ஆஃப் காம்ப்ரிஹென்ஷன். இதுவோ ஒரு தெய்வ தந்தை, டிவைன் பவர். அதுக்கு அரவணைப்புல அதுக்கப்புறம் எந்தவித பயத்துக்குமே எந்த ஒரு இடமே இல்லையே, எந்தவித கவலைக்கும் இடமே இல்லையே. And what power and plenitude in the response, அதை உணர முடிந்தது அன்னையார். இந்த சக்தியை, அதாவது எதையும் செய்து முடிக்கும் அந்த சர்வ வல்லமையை உணர்ந்தாள் அன்னை. எஸ், மை tears were like holy dew. ஒரு பனித்துளி. ஏன்னா பனித்துளி முக்க ஒரு தூய்மையான தண்ணி என்றால் அது பனித்துளி தான். மற்ற தண்ணியில ஏதாவது மாசு இருக்குல்ல, இந்த மாசே கிடையாது பனித்துளி. Was it because it was not for my own sorrow I wept? ஏன்னா அந்த காலத்தில் அன்னை முழு மனித குலத்தின் அந்த சஃபரிங்கை
இந்த கஷ்டங்களை தனக்குள் எடுத்துக்கொண்டு இருந்தார் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் போது. அதை எவ்வளவு முடிந்ததோ அதை குறைத்து அதற்கான நிவாரணத்தை உலக அளவில் செய்து கொண்டிருந்தார். அதனாலதான் சொல்றேன், நான் ஏன் இந்த மாதிரி அது எனக்கு அந்த பனித்துளி மாதிரி என்னுடைய கண்ணீர் இருந்தது என்றால், நான் என்னுடைய ஒரு சுயநல நோக்கத்திற்காகவோ எனக்கு ஏதாவது அன்னைக்கு அங்க ஒரு கஷ்டமும் ஏற்படல ஜப்பான்ல. அன்னை அங்கே போரை சந்திக்கவில்லை. உலகத்தில் எவ்வளவோ இடங்களில் பெரிய கஷ்டங்கள் சேதங்களுடன் உலக மனித குலம் அப்போது தடுமாறி கொண்டிருந்தது. அதனாலதான் என்னன்னா நான் எனக்கா அழவில்லை. Was it because it was not for my own sorrow that I wept? Tears sweet and beneficial, tears that opened my heart without constraint before thee and melted in one miraculous moment all the remaining obstacles that could separate me. ஏன்னா உலகப்போர் நடக்கும்போது அன்னையோட மனதில் ஏன் இந்த உலகத்தில் இந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு மனிதன் மேல் இவ்வளவு கஷ்டத்தை கொடுக்கிறான், இவ்வளவு துன்பத்தை விளைவிக்கிறான் என்ற அந்த ஒரு தாக்கம் இருந்தது அப்படியே. அண்ட் அந்த ஜப்பான்ல ஒரு இடத்துல இருந்துட்டு தன்னால் முடிந்த அளவு அன்னையின் தன் சக்தியை செயல்படுத்தினாலும் அந்த உலகப்போர் நடந்து கொண்டுதான் இருந்தது. அதன் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு கொண்டிருந்தன. ஆனால் இந்த ஒரு சமயத்தில், இந்த பிரேயர் எழுதின சமயத்தில் என்ன ஆய்விட்டது என்றால், டியர்ஸ் தட் ஓப்பன் மை ஹார்ட், அந்த இறுக்கம் இருந்தது இதயத்தில், அது திடீரென்று அது திறந்து விட்டது. வித்தவுட் கன்ஸ்ட்ரெயின் பிஃபோர் தி அண்ட் மெல்டட் இன் ஒன் மிராக்குலஸ் மூமெண்ட். ஒரு நொடியில் அப்படியே அதையெல்லாம் அப்படியே கரைஞ்சு போயிடுது. மெல்டட் all the remaining obstacles that could separate me. சில சமயத்துல ஏதாவது ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் ஏற்படும் போது திடீரென்று இறைவன் நமக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக வருகிறான். ஏன்னா இறைவனிடம் நாம் முறையிடுகிறோம், அந்த அளவு ஒரு கஷ்டம். அந்த ஒரு தருணத்தில் அந்த பிரச்சனை மாத்திரம் இல்லை, முழுமையாக அந்த இருதயத்தை திறந்து விட்டோம், இறைவன் இறங்கி விட்டான் என்றால் மற்ற ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸும் எதெல்லாம் என்னை உன்னுடைய இரண்டரை கலக்க முடியாம வச்சிருக்கோ அந்த ஆப்ஷன்கள் எல்லாம் அதே ஒரு தருணத்தில் போய்விட்டது. ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் வாழ்க்கையில் நாம பார்த்திருக்கோம். அதாவது ஒரு நிலையில் 6 மாசம் அவர் கத்திண்டே இருந்தார், அழுதுண்டே இருந்தார், காளி நீ எனக்கு எப்போ தரிசனம் கொடுப்பாய். அப்படியே அந்த தட்சிணேஸ்வருக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த மண்ணுல எல்லாம் சேர்ல எல்லாம் புரண்டு இருப்பார். அதாவது அந்த மாதிரி ஒரு அவருக்கு அந்த என்ன சொல்றதுன்னா ஒரு ஆவல்னு இல்லை, ஒரு அப்படியே தாகம். எப்படி ஒரு மனிதனுக்கு 2 நாளா தண்ணியே கிடைக்கலன்னா தண்ணிக்காய் எப்படி அலைவானோ அந்த மாதிரி அந்த காளியை அன்னையின் தரிசனத்துக்காக அவர் கஷ்டப்பட்டார். 6 மாசத்துக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் என்ன பண்ணார் என்றால், நீ எனக்கு தரிசனம் கொடுக்கலன்னா இந்த உலகத்துல வாழறதுக்கு எந்த பர்பஸே இல்லைன்னு அங்கே வைத்திருக்கும் சூலத்தின் மேல் தன்னை அப்படியே போடுற மாதிரி போயிட்டு இருந்தார். நான் நீ தரிசனம் கொடுக்கலன்னு. அப்போ அந்த தருணத்தில் காளி ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் தரிசனம் கொடுத்தார். 6 மாசம் கண்டினியூஸா. ஸோ நம்ம இறைவனை தேடும் போது அந்த அளவு இன்டென்சிட்டி இருக்கணும், அவா இருக்கணும். ராமகிருஷ்ணன் தான் இதை பத்தி சொல்லியிருக்காரு. எப்படி உன்னோட தலைய தண்ணிக்குள்ள நான் அமுக்கி வச்சேன்னா முன்னாடி பாதி விஷயம் என்ன வரும், இன்னும் இப்ப தண்ணிக்குள்ள தலை இருக்கு, அங்க நான் காப்பி ரெடி பண்ண சொல்லியிருக்கேன், காப்பி ஆறி பட் 1 நிமிஷம் 1.5 நிமிஷம் ஆனா அதுக்கப்புறம் வேற எந்த சிந்தனையும் நிற்காது. வெறும்னா ஒரே ஒரு சிந்தனை, ஒரு மூச்சு. மூச்சு பிராணன் போயின்னு இருக்கு. அப்போ தேவை நம்மளுக்கு அந்த ஒரே ஒரு மூச்சு, அதை தவிர வேற அதை பத்தியும் சிந்தனையே இருக்காது. அந்த ஒரு மூச்சு வரத்துக்காக நம்ம எப்படி நம்ம ஏங்குவோமோ, இந்த தண்ணியில மாதிரி மூச்சே கூட முடியாத நிலையில் இருக்கும்போது
அந்த அளவுக்கு உனக்கு இன்டென்சிட்டி இறைவன் வேண்டும் என்று இருந்தால் இறைவன் கிடைத்துவிடும். அந்த நொடியில், ஒரு நொடியில் கிடைத்துவிடும். அன்னை அதை பற்றி மேலும் கூறுகிறார். Some days ago I had known it. I had heard. உள்ளேந்து அசரீதியாக அன்னைக்கு இந்த விஷயம் கேட்டது சில நாட்கள் முன்னாடியே. If thou canst weep without restraint or disguise before me, எந்த விதமான ஒரு போலி தோற்றமும் இல்லாமல், டிஸ்கைஸ்ங்கிறதுக்கு அப்படி போடலாம், எந்த விதமான ஒரு ரெஸ்ட்ரெயின்ட்டும் இல்லாமல், ஒரு லிமிட்டும் இல்லாமல் அழுக முடிந்ததென்றால் many things will change. A great victory will be won. பல விஷயங்கள் மாறிவிடும். பெரிய ஒரு வெற்றி சம்பவிக்கும். அந்த விஷயம்தான் நம்ம பார்க்கிறோம். அன்னை அது சொன்னது, அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கேட்டது அடுத்த சில நாட்களில் தானாகவே ஏற்பட்டு விட்டது. And that is why when the tears rose from my heart to my eyes, திடீரென்று ஒரு எந்த காரணமும் இல்லாமல் ஒரு அழுகை மாதிரி ஆரம்பித்தவுடன் அன்னை அந்த இறை சாநித்தியத்தில் தனக்குள் வர வைத்து அதில் அப்படியே உட்கார்ந்து விட்டார். இங்க ஏதோ ஒரு கடவுள் படம் முடியும், இல்ல ஒரு கடவுள் விக்கிரகம் முன்னாடி இல்லை. When she says, I sat before thee and let them flow as an offering. அதை முழுமையாக உனக்கே அர்ப்பணித்தேன். devotedly, முழு பக்தியுடன். And how sweet and comforting was the offering. எப்படி நாம நைவேத்தியம் கொடுப்போமோ வேற நைவேத்தியமே தேவையில்லை, அந்த கண்ணீர் தான் நைவேத்தியம். எவ்வாறு சிவபெருமானுக்கு ஒரு 2 இலைய போட்டா வில்வேலை, அதிலேயே அவர் முழுமையாக திருப்தியாகி விடுகிறார். இறைவன் அதுதானே வேண்டுகிறான். அதாவது உனக்குள் இறைவனிடமிருந்து உன்னை விலக்கி வைக்கும் விஷயங்கள் முழுமையாக கரைந்து விட வேண்டும். இறைவன் விரும்புகிறான். Divine wants that you know the divine. ஏன்னா அரவிந்தர் இன்னொரு இடத்துல சொல்லியிருக்காரு, இறைவன் விரும்பவில்லைன்னா உன்னால இறைவனை காண முடியாது. இறைவன் நிச்சயமாக விரும்புகிறார். மற்றது உன் கையில் இருக்கிறது. நீ எப்போ அதை அறிந்து கொள்கிறாயோ, புரிந்து கொள்கிறாயோ என்ன செய்ய வேண்டும் என்று, புரிந்து கொண்டதை நீ செய்ய ஆரம்பிக்கிறாயோ, நிச்சயமாக நீ ஊருக்கு ஸ்டெப் இறைவனை நோக்கி சென்றால் 10 அடிகள் இறைவன் உன்னை நோக்கி நகர்ந்து வருகிறான். அந்த விஷயத்துல and how sweet and comforting was the offering. And now, although I weep no longer, I feel so near to thee that my whole being quivers with joy. ஏன்னா இந்த திரையெல்லாம் விலகி விட்டது. இறை சாநித்தியம், இறைவனின் பிரசன்ஸ், the divine presence அவ்வளவு பக்கமா இருக்கு. இது ஆசிரமத்துல நிறைய அந்த சீனியர் சாதக்ஸ் ரொம்ப தெளிவாக உணர்ந்திருக்கிறார்கள். எங்கே இருந்தாலும், எந்த வேலை செய்து கொண்டிருந்தாலும் அன்னையின் பிரசன்ஸ் அவளோட கூடவே இருக்கும். ஹியூமன் பாய் அன்னை மற்ற நாட்கள் மற்றவர்கள் போல அன்னை தரிசனம் என்று போகவே மாட்டேன். அன்னைய சொல்லிட்டா அவர்கிட்ட, நீ எனக்கா வேலை பண்ணுகிறாய் என்று. அன்னையின் ஒர்க்கர் என்று அவரை கூப்பிடுவார்கள். இந்த டைனிங் ரூம், இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் அவர் தனியா பார்த்துட்டார். எப்போது அன்னைகிட்ட பேசினா ரூம் வர போறதுக்கு டைம் ஆகும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏணியை போட்டு அந்த ஏணியில ஏறி அன்னையோட ஜன்னல்ல இருந்து அன்னைட்டு பேசிட்டு வந்துருவார். டயத்தை வேஸ்ட் பண்ண. அவருக்கு அவர் சொல்லியிருக்கிறார், எனக்கு அன்னை தனியா என்ன தரிசிக்கணும், அன்னை தான் என் கூட ஒவ்வொரு நொடியிலும் என் கூட அன்னை பூர்ணமாக இருக்கிறாள். நான் பண்ற எல்லா வேலையும் அன்னை சொல்றபடிதான் பண்றேன். அதுக்காக தனியா அன்னைய பிசிக்கலா போய் நான் பார்க்கணுங்கிற எந்த அவசியம் எனக்கு இல்லை. அண்ட் அன்னையும் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காரு. ஹியூமன் மற்றவா மாதிரி தர்ஷனுக்கு மெடிடேஷனுக்குலாம் வர தேவையில்லை, அவன் வேலை பண்ணா போறோம், அவன் என்னோட வேலையை பண்ணிட்டான், அவனோட சாதனையை நான் பண்றேன் அப்படின்ட்டு. And that is why when the tears rose from and now though I weep no longer, I feel so near.
so near to thee that my whole being quivers with joy. ஆனந்த ஸ்பந்தம் ஒவ்வொரு அணுவிலும், ஒவ்வொரு பாடியோட ஒவ்வொரு செல்லிலும் அது தெரிகிறது. இறை சாநித்தியத்தால் ஏற்படும் அந்த ஆனந்த ஸ்பந்தம். My whole being quivers with joy. Let me stammer out my homage. ஏனென்றால் அந்த சமயத்துல அந்த முழுமையாக இறைவனுடன் ஒன்றி இருக்கும்போது பேசுறது கூட கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், பேச்சே வராது. அதனால தான் அன்னைக்கு கூறிய let me stammer out my homage. I have cried too with the joy of a child. ஒரு சின்ன குழந்தை. அது இந்த விஷயம் திருப்பி பாருங்க, நாம எங்கெல்லாம் படிக்கும்போது அன்னை அரவிந்தர் சொல்ற மற்ற இடத்துல அது இதாகும். The book The Motherல அரவிந்தர் கூறியிருக்கிறார், purpose is not to be a yogi, a sadhak. ஏதோ யோகியாகவோ சாதகாவோ ஆறதுக்கா இங்க இல்ல. You have to be a child of the mother. கான்சியஸா அந்த விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், நான் யார் என்று. வேதாந்த ரியலைசேஷன் முதல் நிலை, அகம் பிரம்மாஸ்மி தத்துவமசி சர்வம் கல்விதம் பிரம்மன், நான் அது ஒரு எப்பவுமே இருக்கும் உண்மை, பிரம்ம சத்தியம். அதை உணர்ந்த பின் அடுத்த கட்டமாக நான் என்ன உணர வேண்டும்? இங்கே நான் அந்த பரம்பொருளின் அம்சம். அம்சம்னா குழந்தை. யாருடைய குழந்தை? அந்த பரம்பொருளின் சக்தியின் குழந்தை, the child of the divine mother. அதை உணர்ந்து விட்டால் அப்போ என்னோட தனித்தன்மை ஏற்படுகிறது. அகம் பிரம்மாஸ்மி தத்வமசி எல்லாருக்கும் பொருந்தும். நான் தனித்தன்மை என்னோடது எங்க இருக்குன்னா அது என்னோட சைக்கிக் ரியலைசேஷன், சைக்கிக் பீயிங். அது என்ன? இட் இஸ் a portion of the divine, an immortal among mortals. இந்த மிருத்யு லோகத்தில் அழிவே இல்லாத ஒன்றேனா எனக்குள் இருக்கும் அந்த சைக்கிக் பீயிங், சைத்திய புருஷன், the individual soul. நான் அந்த இண்டிவிஜுவல் சோலாக எப்போ நான் ஆகிவிடுகிறேன், அந்த ஃபர்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், இந்த சைக்கிக் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் முதல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். அதற்கு பிறகு ஸ்பிரிச்சுவல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், அது யூனிவர்சல் கான்சியஸ்னஸோடு என்னை சேர்க்கிறது. அண்ட் கடைசியாக சூப்ராமெண்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், அதுதான் இன்டெக்ரல், முழுமையான ஒரு திருவுருமாற்றம். இந்த சைக்கிக் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகிவிட்டாலே நான் அதுக்கு பிறகு ஒரு குழந்தையாக தான் இருக்கிறேன், ஒரு சுப்ரீம் அண்ட் ஒன்லி கான்ஃபிடென்ட். அதுக்கப்புறம் ஏற்படும் அந்த நிலைகள் இது. சுப்ரீம் அடிமுடி அறியா அண்ணாமலை யோனை, ஆரம்பமும் உனக்கு கிடையாது, முடிவும் உனக்கு கிடையாது. அண்ட் ஒன்லி கான்ஃபிடென்ட், என்னை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு என்னுடைய ஆபத் பாந்தவனாக இருக்கும் ஒரே நண்பன் யாரு? எல்லோருக்கும் பொருந்தும், அந்த இறைவன் தான். வேற யாரையும் அந்த முழுமையான நம்பிக்கையோட நான் நம்ப முடியாது. அவன் நினைச்சுக்கிறான் எனக்கு அந்த என்னுடைய குழந்தை, என்னுடைய மனைவி எனக்கு முழுமையா புரிஞ்சிருக்கு. இல்லை, சில சமயம் சில விஷயங்கள் நம்மளுக்கு புரியாது, அங்க இருக்கும். ஒரு ரொம்ப அன்பா இருக்கிற ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்லயும் அந்த ஒரு லிமிடேஷன் உண்டு. ஏன்னா முழுமையாக ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் புரிந்து கொள்வது என்பது இறைவனால் தான் முடியும். நம்மளுக்கு எல்லாம் நம்மளுடைய இம்பர்ஃபெக்ஷன், கொஞ்சம் லிமிடேஷன் எல்லாமே இருக்கு. எவ்வளவுதான் நாம் அன்பு செலுத்தினாலும் யாரும் இல்லையாவது முழுமையாக புரிந்து கொண்டு விட்டேன் என்று கூற முடியும். அது ஒன்லி கான்ஃபிடென்ட். சில விஷயங்கள் எல்லாரோடும் நம்மளால ஷேர் பண்ண முடியும். எவ்வளவுதான் அந்யோயமா இருந்தாலும் சில ஏதோ ஒரு விஷயத்துல ஒரு நம்மளுக்கு அது இதை மட்டும் நான் மற்றவ யார்கிட்டையும் சொல்ல முடியும், இறைவனிடம் சொல்ல முடியும். Thou who knowest beforehand all we can say to thee because thou art its source. நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடியே நான் என்ன சொல்ல போறேன்னு புரிந்து கொள்வது யாரால் முடியும் என்றால் அதுவும் அந்த இறைவனால், அன்னையால். ஏனென்றால் அதனுடைய அந்த ஒரிஜினே அங்கதானே. அவனின்றி ஒரு அசைவும் இலையும் அசையாதுன்னு சொல்லும் போது மனதில் ஓடும் சிந்தனைகள் எங்கிருந்து அதனுடைய ஒரிஜின் இருக்கு? அதுவும் இறைவன் தான் வருகிறது. அதனாலதான் இறைவனுக்கு அதையும் ஆஃபர் பண்ணிட்டு அது மாறும்.
கவலைகள், நெகட்டிவ் விஷயங்கள் மனசுல ஓடிண்டே இருந்தா, எப்பெல்லாம் மனதில் ஓடும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் இறைவனுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோமோ ஆனாவே அதில் மாற்றம் ஏற்படும். இப்ப நம்மளுக்கு எம்மையில சரி ஏதாவது எனக்கு ப்ராப்ளம் இருந்தா நான் இறைவன் சொல்றேன். இன்னொருத்தர் யாராவது என் பையன் இல்லை என்னுடைய வேற யாராவது எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கிறவா ஏதோ தவறு செய்கிறாள், இல்லை உடம்பு சரியில்லை, ஏதாவது இருந்தாலும் அதையும் இறைவனும் நான் கொடுத்தாலும் இறைவன் அங்கே பார்த்துக் கொள்வான். நான் பார்த்துக்கிறதோட இறைவன் எவ்வளவோ அதிக அளவில் பார்த்துக்க முடியும். ஆசிரமத்துல ஒரு சாதகர் அந்த மாதிரி இருந்தார். அம்மாவுக்கு அவங்க அம்மா கிராமத்துல இருந்தாங்க. அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு மெசேஜ் வந்திருக்கு. நான் அங்க போய் இருக்க முடியல. அண்ணன் என்ன சொன்னான்னா, சரி போறதுன்னா போ, அது தப்பு இல்லை, நீ அங்க போய் என்ன பண்ணுவேன்னு கேட்க. பார்க்க போறது டாக்டர், மற்ற ஏதாவது லோக்கலா ஹெல்ப் பண்றதுக்கு அவ மற்ற உறவுக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள். நீ அங்க போய் நிக்க போற, மற்றவர்களோட சேர்ந்து நீயும் ஒரு கவலையோட மூஞ்சியோட நிக்க போற. வேற ஒன்றும் உன்னால ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நீ மெடிக்கல் டாக்டரும் இல்லை. அதோட எவ்வளவோ அளவு நீ இங்கே இருந்து கொண்டு உன் அன்னையின் உடல்நிலையை இறைவனுக்கு அர்ப்பணம் செய், என்னிடம் முழுமையாக அதை சப்மிட் செஞ்சுவிடு. அதுதான் நீ பண்ண முடிஞ்ச எல்லாத்தோட பெரிய உதவி அப்படின்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டு தான். அந்த ஆள் அங்க போனதுனால பெரிய வித்தியாசம் வந்துட்டு போறது. அந்த விஷயம் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொரு அசைவும் இந்த உலகத்தில் ஏற்படும் அசைவுகள். நம்ம அசைவுனா வெறும்னா பிசிக்கல் வேர்ல்ட தான் நினைக்கிறோம். சரி இங்க இது அங்கிருந்து இங்க நான்றதுன்னா அது அசைவு. நம்ம உணர்வுகளிலும் வைட்டலிலும் எமோஷன்ஸிலும் எவ்வளவு அசைவுகள். ஒரு நிமிஷம் முன்னாடி திடீர்னு ரொம்ப நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருந்தது, ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் திடீர்னு கவலை வந்து கொடுத்து ஏதோ ஒரு இனம் புரியாத பயம், இதெல்லாம் அசைவுகள் தானே. அதே மாதிரி மனதில் ஓடும் சிந்தனைகள், குருட்டு சிந்தனைகள், இன்னும் புரியாம இருக்கிறது, தேடல், எல்லாமே அசைவுகள். அப்ப என்ன புரியணும்னா இந்த அசைவு எல்லாம் யார் கையில இருக்கு? இறைவன் கையில. இறைவன்கிட்ட விட்டுட்டா இந்த அசைவுகளையும் திருத்தி விடுவான் நல்லபடியாக. எல்லாமே சரியா, அசைவுகள் மட்டும் இல்லை, அதன் விளைவுகளையும் சரி செய்து விடுவோம். எதற்காக அந்த அசைவு வருதோ, கவலை வருதோ, பயம் வருதோ, அந்த விளைவுகளையும் இறைவன் பார்த்துக் கொள்ளுவோம். அதுக்கப்புறம் அன்னை கூறுகிறார், ஓ சுப்ரீம் அண்ட் ஒன்லி ஃப்ரெண்ட். அதுதான் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்மளுக்கு உண்மையான எப்பவுமே மாறாத நிலையான ஒரு நண்பன் இருக்கிறான் என்றால் அது இறைவன். அதே நான் சொன்ன மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எந்த அளவு இருந்தாலும் அது முழுமையான அந்த அந்த இறைவனுடன் ஏற்படும் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்க்கு அக்கம் பக்கத்துல கூட வர முடியும். ஹியூமன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அதே மாதிரிதான் ஹியூமன் லவ். அதெல்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லபடியா இருக்கலாம். நிலையாக நிரந்தரமாக முழுமையாக இருக்கணும் என்றால் அது ஒரே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப், ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் வித் தி டிவைன். சுப்ரீம் அண்ட் ஒன்லி ஃப்ரெண்ட், thou who acceptest, thou who lovest, thou who understandest us just as we are. இது இன்னொரு விஷயம். மனித அளவில் நட்பு இருக்கலாம், அன்பு இருக்கலாம். நீ கொஞ்சம் மாறின மாதிரி அவளுக்கு பட்டா அந்த அன்பும் மாறிடும். நேற்று வரை இத்தனை வருஷமா நல்லா இருந்தான் சார் அந்த ஃப்ரெண்டு, இப்போ திடீர்னு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி மாறிட்டான். அது அவன் மைண்ட்ல இருக்கலாம், இல்லை உண்மையாகவும் இருக்கலாம் ஒரு காலகட்டத்தினால. பட் மெயின் பாயிண்ட் என்னன்ற இறைவனுடைய அன்பு மாறாது. நீ எந்த கெட்டவனாக நல்லவனாக என்னவா இருந்தாலும் இறைவனின் அன்பு உனக்கு எப்பவுமே உண்டு. நீ அங்க இறைவனின் அன்பை கேட்க வேண்டும். Thou who understandest us just as we are. நான் எப்படி இப்போ இருக்கிறேனோ என்னை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்பவன் ஒருவன் என்றால் அது இறைவன் தான். Because it is thyself who has so made us. உன்னுடைய பர்மிஷன் இல்லாம நான் இந்த மாதிரி இருக்க முடியாது.
அது உலகத்தில் நல்லது இருந்தாலும் சரி கெட்டது இருந்தாலும் சரி, இறைவன் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டால் இருக்காது. நல்லது கெட்டது இந்த துவந்தங்களின் விளையாட்டு இறைவன் ஏற்பட்டிருக்கும். அதுக்கும் ஒரு பர்பஸ் இருக்கு. அது நம்ம லைஃப் டிவைன் சாவித்திரி எல்லாம் படிச்சா அது புரியும். ஏன்னா நம்ம முன்னாடி தள்ளுறதுக்கு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவா கேரட் அண்ட் ஸ்டிக் பாலிசின்னு. நல்ல விஷயங்களுக்கு சில சமயம் நல்ல ஒரு பதில் கிடைக்கும், நல்ல ரிவார்டு. அதான் கேரட். இன்னொன்னு, நிம்மதியா நீ இருக்கிறபடியே சாப்பிட்டு தூங்கி இருக்கிறேன்னா உனக்கு துன்பம் கொடுக்கறதுக்கு 4 பேர் வேணும். அப்போதானே நிம்மதியா இருக்க மாட்டேன். ஏன்னா நிம்மதி உனக்கு எப்போ கிடைக்கும் என்றால் இறைவன் இறைத்தன்மையை உணர்ந்து விட்டால் அதுக்கப்புறம் மாறாது. அதுவரை எதுவும் நிலையானது இல்லை. அதான் நம்ம பார்க்கணும் லைஃப் சைக்கிள். ஈவன் நம்ம ஜோசியத்துல தான் சொல்றார். அதாவது 30 வருஷத்துல 7.5 வருஷம் உனக்கு 7 நாட்டு சனி உன்னை அலைய வைக்கணும். ஏன்னா நீ நிம்மதியா இருக்கணுங்கிறதுக்கு உனக்கு ஒரே ஒரு பர்பஸ். உன்னுடைய லைஃபின் குறிக்கோளை நீ மறந்து விட்டாய் என்றால் உன்னை நிம்மதியா இருக்க விட மாட்டான். எல்லாம் இருக்கு சார். நான் நடுவில் போயிட்டு கோவில்ல நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன், அதை ஆரத்தி பண்ணிட்டு வந்துடுறேன், அர்ச்சனை பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ஏன்னா நீ வளர வேண்டும். ஆன்மீக அளவில், சைத்தன்ய அளவில் உண்மையான சைத்தன்யத்தை நீ திருப்பி பிடிக்கணும். அதுக்காக தான் நீங்க வந்திருக்க. எப்படி ஸ்கூல்ல ஒரு பையன் சார் மற்றபடி எல்லாம் நல்லா இருக்கு, நான் வரேன், அட்டண்டன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறேன், ஆனா நீங்க இந்த எக்ஸாம் எல்லாம் எழுத சொல்லாதுங்கோ. நான் நீங்க சொல்றது கேட்டுருக்கேன் சார். ஆனா எங்கிட்ட நீங்க அது ரிப்பீட் பண்ணி கொஸ்டின் தான் பண்ணாதுன்னு என்ன பாஸே பண்ண வேண்டாம் சார். இதே கிளாஸ்ல இருக்கேன், ஏத்துப்பாரா? ஸ்கூல் ஏத்துக்குமா? அதே மாதிரிதான் இங்க உலகம், இந்த படைப்பு எல்லாத்துக்கும் குறிக்கோள் இறைவன் நிர்ணயித்த குறிக்கோள். அதை நீ உன்னுடைய ஈகோ லெவல்ல இது பண்ண முடியாது. அதனால்தான் thou who understand us just as we are, நான் இருக்கிறபடியே என்னை முழுமையாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறாய். அதனால உனக்கு தெரியும் எனக்கு எங்கேருந்து தள்ளணும், எங்கேருந்து எந்த சாவியை முடுக்கணும் நான் முன்னாடி போறதுக்கு. பிகாஸ் இட் இஸ் thyself who has so made us. என்னை படைத்தவனும் நீ தான், இந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்தவனும் நீ தான், மேல ஆயிடுச்சுன்னு போறதும் நீ தான். சுப்ரீம் அண்ட் ஒன்லி கைட், who never gainsayest our highest will, because it is thou thyself who willest. எப்போ வரை இறை சித்தம் என்னன்னு எனக்கு தெரியாதோ அண்ணன் என்ன கூறியிருக்கிறார் என்றால், உன்னுடைய ஹையஸ்ட் கான்சியஸ்னஸ், லோ கான்சியஸ்னஸ்னா என்னுடைய ஆசாபாசம், விருப்பம், சுயநலம் அதையெல்லாம் விட்டு விட்டு இப்போ நான் இருக்கிற நிலையில எது என்னோட ஹையஸ்ட் கான்சியஸ்னஸ், என்னால் இதுவரை மேலே போக முடியுமோ அங்கே போய் நான் ஒரு டிசிஷனையோ ஒரு சங்கல்பத்தையோ எடுத்தேன் என்று இறைவன் அதை முழுசா சப்போர்ட் பண்ணணும். ஏன்னா நான் அந்த முயற்சியை செஞ்சிருக்கேன். இந்த கீழே இருக்கும் சின்ன அந்த சைத்தன்யத்தை ஒதுக்கி விட்டு எனக்குள்ளே என்னால முடியுமோ, இங்கிலீஷ் சொல்ல போனா ஐ புட் மை பெஸ்ட் ஃபுட் ஃபார்வர்ட். அதை இறைவன் முழுமையாக நிறைவேற்றுவதற்கு ஹெல்ப் பண்ண. அப்பதான் எனக்கும் புரியும். எப்பவுமே டிசிஷன் எடுக்கும்போது ஐ ஷுட் டேக் இட் ஃப்ரம் மை ஹையஸ்ட் கான்சியஸ்னஸ். அதனால்தான் கெயின் சேயஸ்ட்னா அதை நிராகரிக்கிறது. நீ நிராகரிக்க மாட்டேன், நான் என்னுடைய ஹையஸ்ட் கான்சியஸ்னஸ்ல இருந்து நான் ஒரு விஷயத்தை நிர்ணயம் செய்தால் நீ அதை முழுமையாக ஆமோதிப்பாய். இட் வுட் பி a folly to seek elsewhere than in thee, for one who will listen, understand, love and guide, since always thou art there, ready to our call, and never wilt thou fail us. நாம் என்ன பண்றோம், ஒரு பிரச்சனைனா இதை அந்த சித்தப்பாட்ட போய் சொன்னாதான் இது என்னால முடியல, அவர் தான் நல்லா, அவருக்கு உலக ஞானம் உண்டு, அனுபவம் உண்டு, எங்கிட்ட பிரியமா இருக்கார், அவரை போய் பார்க்கறேன், அப்புறம் ட்ரெயினை பிடிச்சு அவரை பார்க்க போயிட்டோம். எத்தனை பேர் இருக்கா, எந்த ஒரு ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் நேர இறைவனிடம் சென்று இதப்பா இப்படிதான் ப்ராப்ளம், உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டேன், நீ சால்வ் பண்ணு. அந்த நம்பிக்கை இருக்கும்.
அந்த நம்பிக்கை எப்போது ஏற்படும் என்றால் இறை சாநித்தியம், இறைவன் 24/7 நம்ம கூட இருக்கணும். அது உண்மை. நாம நம்மளுடைய அகங்காரம்னால நாம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் நம்மகிட்ட இருந்து ரொம்ப தூரத்துல இருக்கான் இறைவன். நாம அந்த மாதிரி நினைச்சா அந்த மாதிரி இருக்கும். அதுதான் இந்த திரௌபதியுடைய அந்த மகாபாரதத்துல வர கதை. இங்க பாக்குற அங்க பாக்குற கடைசியில வேற எந்த கதையும் இல்லம் போது கிருஷ்ணரை கூப்பிட்டா உடனே கிருஷ்ணர் அவரை அவளை காப்பாற்றுகிறார். அதுவரை எவ்வளவு பீமனை கூப்பிடுறா, அர்ஜுனனை கூப்பிடுறா, பீஷ்மர்கிட்ட சொல்றா, துரோணர்கிட்ட சொல்றா, நீங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கேன்னு துஷாசனன் செயலை உருவ பார்க்கும்போது கடைசியில இப்போ வேற யாரும் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டான்னு தெரிஞ்சப்ப கடைசியாக தான் கிருஷ்ணரை கூப்பிடுறோம். நாமளும் ஓரளவுக்கு அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். வேற எங்கேயும் நம்மளுக்கு கை கால் ஓட மாட்டேங்கிறதுங்கிற நிலை அதுவரை ஏன் வெயிட் பண்ணணும்? இதை நாம ஒரு ஹேபிட் ஆஃப் ஆல்வேஸ் ஆல்வேஸ் ஹேண்ட் ஓவர் யுவர் டிஃபிகல்டிஸ் டு தி ரிவர். பட் அது ஆரம்ப நிலை. அதுக்கப்புறம் என்னவா இருந்தாலும் டிவைன் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணு. அப்போ அந்த ஏற்புடைமை இருக்கணும். என்னுடைய அதிகமாக என்ன கிடைக்க வேண்டும் கிடைக்க கூடாது என்பது இறைவனுக்கு தெரியும். நீ என்ன கொடுக்கிறாயோ அதுக்கு ரிசல்ட்டா அதை நான் முன்னாடியே ஏற்றுன்னு இப்போ அதுக்கப்புறம் சிந்தனையும் கிடையாது, கவலையும் கிடையாது. அந்த இறைவன் கொடுக்கும் அந்த ரிசல்ட் எப்பவுமே மங்களமயமானதான். அதுல எந்த டவுட்டுமே கிடையாது. It would be a folly to seek elsewhere than in thee. For one who will listen, understand, love and guide, since always thou art there ready to our call. இறைவன் எப்பவுமே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான், நீ எப்போ கூப்பிட போறேன்னு. And never will thou fail us. இரண்டாவது, இறைவன் ஒரு விஷயத்தை டேக் ஓவர் பண்ணிட்டா அங்க தோல்விக்கு இடமே கிடையாது. ஆனா அதோட நம்ம டிசைரையோ ஈகோவையோ சேர்க்க போறோம். லாட்ரி டிக்கெட் வாங்கிட்டு உனக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டேன், ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் எனக்கு தான் வேணும்னு கேட்டா அதுக்கெல்லாம் இறைவன் முட்டாள் இல்லை. அவனுக்கு தெரியும் எங்க ஈகோ வருது, எங்க சுயநலம் வருது, எங்க பேராசை வருது. உண்மையான ஒரு தேவை இருந்தால் அந்த தருணத்தில் இறைவனை கூப்பிட்டால் 100% அந்த உதவி எப்பவுமே கிடைக்கும். Thou hast made me know the supreme, sublime joy of a perfect confidence. ஏனென்றால் உண்மையாகவே எனக்கு இப்போ அமித்ஷா என்னுடைய ரொம்ப பர்சனல் ஃப்ரெண்டு, எனக்கா எல்லாம் செய்வார்னா நான் போலீஸ்க்கு பயப்படுவேன். என்ன ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் அவர்கிட்ட சொல்லணும் இல்லையா? அவரோ ஹியூமன் பீயிங், அவருக்கும் ஏதாவது லிமிட் இருக்கும். இறைவனுக்கு அந்த லிமிட்டும் கிடையாது. இறைவன் யாருடைய நண்பனோ முழுமையாக பார்த்துக் கொள்வான். அதனாலதான் அர்ஜுனனுக்கு எப்பவுமே மகாபாரதத்துல இந்த ஸ்பெஷல் இடம். மற்றவாளுக்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் யாருக்கோ தம்பி, யாருக்கோ அண்ணா. பட் அர்ஜுனனுடைய முதல் ரிலேஷன்ஷிப் கிருஷ்ணருடைய ஒரு நண்பனுடைய. அதனால்தான் கீதை போது அர்ஜுனன் ஏன் சொன்னேங்கிறதுனால கேட்கும்போது, எதுக்கா உனக்கு இந்த பரம ஞானத்தை கொடுக்கிறேன் என்று கிருஷ்ணன் என்ன சொன்னா, பிரியதோஸ்மி மேம்பார், எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன் நீ. என்னுடைய அத்தை பையன் அப்படின்லாம் சொல்லலை. ஏன்னா அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சின்ன வயசுல இருந்து அவ ரெண்டு பேருக்கும் தான் ஸ்பெஷல் ஃப்ரெண்ட்ஷிப், கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனன். அப்பதான் அர்ஜுனன் சொல்லுவான் அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்துட்டு, நான் அவனை வாழ்க்கை முழுக்க அவனை ஒரு ஃப்ரெண்டா நினைச்சு அடிக்கவும் அடிச்சிருக்கேன், உன்னோட சண்டையும் போட்டிருக்கேன். இப்போ நீ யாருன்னு இப்போதான் எனக்கு புரியுறது. ஸோ thou art there ready to our call and never will thou fail us. And thou hast made me know the supreme sublime joy of a perfect confidence. அந்த நம்பிக்கை இனிமே முழுமையா இருக்கு, இந்த நம்பிக்கை இனிமே மாறாது. An absolute serenity, முழுமையான அமைதி, என கவலைகளே கிடையாது. A surrender total and without reserve. இது மட்டும் நான் வச்சுக்கிறேன் இல்ல, அந்த இது கொடுத்தேன்னா எல்லாமே உன்னோடதுதான். ஏன்னா நான் முட்டாளதையா நான் எனக்குன்னு வச்சிருந்தேன். வித்தவுட் ரிசர்வ் ஆர் கலரிங், ஃப்ரீ ஃப்ரம் எஃபர்ட் ஆர் கன்ஸ்ட்ரெயின். இதுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப முயற்சி பண்ண தேவையில்லை என்னுடைய ஃபோர்ஸ். ஏன்னா
எனக்கு தெரியும் எல்லாமே நீ தான் நடத்துகிறாய் என்று. நான் ஏதோ நான் பண்ற மாதிரி ஏதோ நானும் ஒரு ஆக்ட் பண்றேன். மற்றவா நினைச்சுக்கிறேன் தான் தான் பண்றோம் செயலை. எனக்கு தெரியும் எல்லா செயலும் நீ தான் செய்கிற, நான் அதுக்கு கூட ஒரு கையை கால ஆட்டுறேன், அவ்வளவுதான். இப்ப சினிமால காமிப்பா இல்லையா, அந்த ஹீரோ ஒரு பெரிய ஒரு பாறையை ஒரு கையால தட்டுவான், பாறை உருண்டு விழுந்துடும். ஹீரோ முன்னாடி சீன்ல கவலைப்பட்டு இருக்கானா, இவ்வளவு பெரிய பாறை என்னால எப்படி அசைக்க கூட முடியாது, நான் எப்படி அவனுக்கு தெரியும் அதெல்லாம் முன்னாடி மெக்கானிக்கலுக்கு நான் சும்மா பண்ற மாதிரி பண்ணி காமிக்கணும். பாறை அப்படியே உருண்டு போயிடும், ஏன்னா கீழே மெஷின்லாம் வச்சிருக்கா. நான் பண்ண போறதில்ல, அதனால எனக்கு கவலை இல்லை. வாழ்க்கையில் வரும் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் அந்த முழுமையான கான்பிடன்ஸ் வந்துடுறது. சரண்டர் டோட்டல் அண்ட் வித்தவுட் ரிசர்வ் ஆர் கலரிங், ஃப்ரீ ஃப்ரம் எஃபர்ட் ஆர் கன்ஸ்ட்ரெயின். அதனால எனக்கு பெரிய ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் நான் பண்ண முடியுமான்னு யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பண்ண போறது நீ, நடந்தா நடக்கும், நடக்காட்டா நடக்காது. நான் களத்துல இறங்கி காமிக்கிறேன் ஒரு சிரிப்போட, ஏன்னா பண்ண போறது நான் இல்லை, நீ தான் பண்ண போற. அதனால கடைசியாக joyous like a child I have smiled and wept at once before thee, O my well beloved. இது அகைன் அந்த அன்பின் ஒரு உச்சகட்டத்தில் ஏற்படும் ஒரு விஷயம் தான். அதாவது ரொம்ப வருஷத்துக்கு பிறகு நமக்கு ரொம்ப அன்பான 30 வருஷம் சினிமாலாம் காமிப்பாரு, 30 வருஷத்துக்கு அப்புறம் திருப்பி கிடைச்சி விடுறார் ஹீரோ ஹீரோயின், கல்யாணம்லாம் பண்ணிட்டு அந்த ஆள் எங்கேயோ காணாம போயிடும். 30 வருஷம் கிடைச்ச ஒருத்தர் மீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், சிரிப்பும் வரும், அழுகையும் வரும். அழுகையும் அடக்க முடியாது, ஒரே மகிழ்ச்சி வேற சிரிப்பு. எப்படி நினைக்கவே இல்லை இந்த மாதிரி இந்த ஜென்மத்துல ஒண்ணு திருப்பி பார்ப்பேன் நானு, பாருங்க பார்த்து. அதே விஷயம்தான் இங்க இறைவனிடம். அது ஒரு குழந்தை மாதிரி, joyous like a child I have smiled and wept at once before thee, O my well beloved. அதனால நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா, இந்த பிரேயர்ஸ் அண்ட் மெடிடேஷன் அன்னையுடையது எப்பவுமே அரவிந்தர் கூறிய மாதிரி நமக்காக அன்னை எழுதியது. அன்னை அரவிந்தரை பார்க்கும் முன்னாடியே 1910 முன்னாடியே இறைவனை டைரக்டாக உணர்ந்தவர். அரவிந்தரும் அதே மாதிரி இருந்தான். ஜெயில இருந்த போதே இந்த வாசுதேவரை பார்த்தாச்சு, ஸ்ரீகிருஷ்ண பரமாத்மாவை பார்த்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் அவ பண்ணதெல்லாம் நமக்கு வழியை காமிப்பதற்காக, பாதையை காமிப்பதற்காக, என்ன செய்ய வேண்டும், எப்போது செய்ய வேண்டும், எப்படி செய்ய வேண்டும். அது ஒண்ணு. இரண்டாவது அன்னையை தான் கூறியிருக்கிறார், நாங்க இங்க வந்த பர்பஸே அந்த சூப்ராமெண்டல் கான்சியஸ்னஸ் பூமியில் இறக்குவதற்காக. The purpose of my and Sri Aurobindo's coming on earth was to bring the supramental down for the earth consciousness. அரவிந்தர் ஆசிரமம் அமைந்தது அதன் ஒரு விளைவு. அரவிந்த ஆசிரமத்தை அமைப்பதற்காக அன்னை அரவிந்தர் வரவில்லை, தானாவே அமைந்த ஒரு விஷயம் ஆசிரமம். அவர்கள் வந்த குறிக்கோள் இந்த புது சைத்தன்யத்தை, சிருஷ்டியின் அடுத்த நிலையை உலகில் கொண்டு வருவதற்கு. அதை அரவிந்தரும் அன்னையும் சேர்ந்து 1956 நம்மளுக்கு தெரியும், கோல்டன் டே அன்னைக்கு இந்த சூப்ராமெண்டல் இங்கே இறங்கியது. அதற்கப்புறமும் அன்னை பல விதங்களில் நம்முடைய அதற்கு மேலே இருக்கும் இந்த பயணத்தை சுலபமாக ஆக்குவதற்காக பல வருடங்கள் அன்னை இந்த அஜெண்டான்னு சொல்லுவோம், அதுல நிறைய அந்த குறிப்புகள் இருக்கு. அன்னையின் தபஸ்ன்னு சொல்லலாம். 1970 அன்னை கூறிவிட்டார், இதெல்லாம் இனிமே முடிஞ்சாச்சு, இப்ப யார் நீங்க விரும்பினாலும் இந்த திருவுரு மாற்றத்தை நோக்கி வேகமாக முன்னேற முடியும் என்று அந்த ஒரு நம்பிக்கையை நாம வைத்துக் கொண்டு, முக்கியமா இதுல என்ன புரிஞ்சதுன்னா, இந்த இறைவன் நம்ம கூட இருக்கும் பொழுது நாம எதுக்கு எதை பத்தியும் கவலைப்படணும். என்னால முடியுமா, ஏதோ இதுங்கிற சைக்கிக் பீயிங், சைக்கிக் பீயிங் எப்போ வெளியில வரும், என்னவா இருந்தாலும் அன்னையிடம் கூற வேணும். அது மாத்திரம் நம்ம செய்யணும். ஏன்னா நாம செய்ய வேண்டியது 3 விஷயங்கள் தான். ஆஸ்பிரேஷன், இந்த அவா இருக்க வேண்டும், எனக்கு அந்த இறைவனை காண வேண்டும் என்றும் அவா. சூப்ராமெண்டல் என்றால் அது முழுமையாக அதை அனுபவிப்பது. பட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் அவா என்ன வேணும் என்றால், எனக்கு இறைவனை காண வேண்டும். அதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப் இருக்கும்.
மற்றதெல்லாம் அடுத்தபடின்னு இல்லைன்னா மற்றபடி நடந்துட்டே இருக்கும். புனரப்பி ஜனனம், புனரப்பி மரணம், இந்த சம்சாரத்துல வந்து போயிட்டே இருக்க வேண்டியது. அது ஃபர்ஸ்ட் விஷயம், ஆஸ்பிரேஷன். செகண்ட், ரிஜெக்ஷன். எதெல்லாம் எனக்கு தெரியுமா எனக்குள்ள இருக்கக்கூடாதுன்னு, பேராசை, கெட்ட விஷயங்கள், சுயநலம், இதெல்லாம் நான் ஒதுக்கணும். இல்லை ஓரளவு சுயநலம் தேவை சார்னு சொன்னா அப்படியே இருங்க. சுயநலம் என்று இருக்கும் வரை உன்னால மேலே முன்னேற முடியாது. அறிஞர்கள் காமன் சென்ஸ் ஃபைன். அதுக்காக நான் இருந்த பணத்தெல்லாம் ரோட்ல நின்று வரவன் போறோம் கையில எல்லாம் கொடுக்க சொல்ல. பட் அதே சமயத்துல பேராசை எப்போ இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும், நமக்குள்ளே தெரியும். நம்ம மனசாட்சியிட்ட கேட்டா எப்ப நம்ம தவறு செய்யணும், தவறை தெரிந்து செய்யக்கூடாது. ரிஜெக்ஷன், இதெல்லாம் கூடாது. படிப்படியாக அது ஏற்படும். அண்ட் மூன்றாவது சரண்டர். இறைவனை பற்றி நம்ம தெரிந்து கொண்டோமோ, இன்னையோட பிரேயரை பார்த்தோம், முடிந்தவரை ஆரம்பத்தில் கடைசியில் முழுமையாக தன்னைத்தானே முழுமையாக இறைவனுக்கு கொடுத்து விடுவோம். தன்னைத்தானே என்றால் என்னுடைய சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயம், என்னுடைய ரிலேஷன்ஷிப், பேங்க் அக்கௌண்ட் எல்லாம் இறைவன் கொடுத்துடணும். அதுக்கப்புறம் ரன் பண்ற வேலை இறைவன் வேலை. பேங்க் அக்கௌண்ட் மட்டும் நான் பார்த்துப்பேன், அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் வந்ததா இல்லையா, ஐயோ இந்த மாசம் இன்ட்ரெஸ்ட் வரலன்னு கவலைப்படுவேன், என்ன ஆச்சு, எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த மாசம் வரலையே, அந்த வரலங்கும் போதே உடனே இறைவன்கிட்ட கொடுத்துடணும். அப்புறம் இறைவன் பார்த்தோம். அந்த அளவு கூட கொஞ்சம் வைராக்கியம் இல்லைன்னா பாதையில முன்னேறது கொஞ்சம் கஷ்டம். இன்னையோட பிரேயர் இதோட முடிச்சுக்கொள்வோம். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. இன்ஃபேக்ட் உங்க ராதாராணி மேடம் சொன்ன மாதிரி அவங்க ஐ திங்க் ஒட்டுமொத்த இங்கே அசம்பிள் ஆயிருக்கிறவங்க எல்லாருடைய கலெக்டிவ் ஆஸ்பிரேஷனையும் அவங்க ஒரே வார்த்தையிலே சொல்லிட்டாங்க. அட்லீஸ்ட் அது மாதிரி ஒரு சொட்டு கண்ணீர் அது மாதிரி நமக்கு எல்லோருக்குமே வராதா அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகா அவங்க நம்ம எல்லோருமே நினைக்கிறத அவங்க அழகா ஒரு வரியில சொல்லிட்டாங்க. ரொம்ப அற்புதமான பிரேயர். அந்த பிரேயர் நீங்க சொல்லும் பொழுதே ரொம்ப அதோட நாங்க அப்படியே இணை பிரியாமல் கலந்து விட்டோம். அவ்வளோ அற்புதமா இருந்தது. அதுக்கான உங்க எக்ஸ்பிளனேஷன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதம், பார் எக்ஸலன்ஸ். இதுல மதர் இந்த டோட்டல் சரண்டர் டு த டிவைன் அதை பத்தி தான் நம்ம பேசுறாங்கிறத நம்ம உணர்றோம். இதுல இந்த நான் அப்படிங்கிறதே சுத்தமா அழிந்து விடுகின்றது. ஒன்லி அந்த பூரண சரணாகதி. இதுல இந்த டியர்ஸ் பத்தி சொல்லும் பொழுது, அழுகை சொல்லும் பொழுது நிறைய பேர் அதரை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறாங்க. அன்னையை பத்தி தெரியாதவங்க, முற்றிலும் தெரியாதவர்கள், அன்னையினுடைய இறைத்தன்மையை அறியாதவர்கள், ஏதோ சம்டைம்ஸ் ஈவன் ஃபார் த சேக் ஆஃப் கியூரியாசிட்டி they were meeting many. It was a case with many people. They were meeting the mother for the first time. அவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் என்ன இருந்தது அப்படின்னா, they were simply crying. This is experience shared by many people who met. They are not sadhaks. They are all people from outside. They met the mother for the first time, and for the reason unknown to them, they kept on crying. இது நிறைய பேருடைய அனுபவமாக இருந்தது. இதெல்லாம் பதிவாகி இருக்கின்றது. என்ன காரணம் என்றால், அவருடைய சைக்கிக் பீயிங் சைக்கிய புருஷன் அவர்களுடைய சர்ஃபேஸ் செல்ஃப் அதையெல்லாம் தள்ளிவிட்டு அவர்களுடைய அந்த சைத்திய புருஷன் சைக்கிக் பீயிங் முன்னால் வருகின்றது. அவர்கள் அதனால் அதன் மூலம் உதிர்ப்பது அந்த சைக்கிக் டியர்ஸ். சைக்கிக் டியர்ஸ்னாலே எப்பொழுதுமே அதனுடன் இணைந்து இருப்பது ஆனந்தம். பிகாஸ் சைக்கிக் பீயிங் இஸ் ரெப்ரசன்ட்ஸ் ஆனந்த ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் சச்சிதானந்தம்னால எப்பொழுதுமே இந்த சைக்கிக் பீயிங்கோட அசோசியேட் ஆன ஒரே ஒரு ப்ராமினன்ட் குவாலிட்டி என்ன அப்படின்னா அந்த ஆனந்தம். ஸோ அவர்கள் எல்லோருமே என்ன இதை உணர்ந்தார்கள் என்றால், ஒரு கண்ணீர், ஆனந்தத்துடன் விளக்க முடியாத ஒரு ஆனந்தத்தை அவர்கள் உணர்ந்தார்கள். இது அன்னையை சந்தித்தவர்கள் அனைவருமே இதை கூறியுள்ளார்கள். ஸோ அதே அனுபவத்தை தான் நீங்க ஸ்ரீ அன்னை அந்த பரம்பொருளுக்கு முன்னால் தான் எத்தகைய நிலையை அடைந்தோம் என்பதை
ஸ்ரீ அன்னை இங்க கூறுகின்றார். இது என்ன அப்படின்னா, இது எதை காட்டுகின்றது என்றால், ஒருவர் தன்னுடைய அந்த உண்மையான செல்ஃப், ட்ரூ செல்ஃப், இந்த ஃபால்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் அப்படியே கிரம்பிள் ஆயிடுது, நொறுங்கி போய் விடுகின்றது. எல்லாமே அவர் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரூ செல்ஃப் அதை அடைகின்றார். எல்லாமே அந்த மெல்ட் ஆயிடுது, உருகி விடுகின்றது. எவையெல்லாம் நம்மை நம்முள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருளில் இருந்து பிரிக்கின்றதோ அவை எல்லாமே என்ன உருகி விடுகின்றது, கரைந்து விடுகின்றது. இந்த நிலையைத்தான் ஸ்ரீ அன்னை இங்கு விளக்குகின்றார். We become one with the divine, oneness with the divine. We become so near to the divine. இதுல நிறைய கருத்துக்களை நீங்கள் பகிர்ந்து கொண்டீர்கள். ஸ்ரீ அன்னையும் கூறுகின்றார்கள், நம்ம ஏதோ ஒன்றை அன்னையிடம் பரம்பொருள் அல்லது அன்னையிடம் ஏதோ ஒரு கருத்தை நாம் கூறும் பொழுது நாம் என்ன கூறப்போகின்றோம் என்பதை அந்த பரம்பொருள் முன்னரே அறிந்திருக்கின்றது. ஏனென்றால் நம் மனதில் நடைபெறும் அனைத்து இயக்கங்களையும் அந்த பரம்பொருள் அறிந்திருக்கின்றது. பரம்பொருள் அறியாத எந்த இயக்கமும் நம்ம நடைபெறுவது இல்லை. எதையுமே நம்ம மறைக்க முடியாது, எந்த இயக்கத்தையும் நம்மால் மறைக்க முடியாது. அப்படி இருக்கும் பொழுது இது எந்த நிலையில் ஒருவருக்கு ஏற்படும் என்றால், எவ்வித திரையும் ஒருவருக்கும் அவருக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருளுக்கும் இடையில் எவ்வித திரையும் இல்லாத நிலையில் தான் ஒருவருக்கு இத்தகைய அனுபவம் ஏற்படும் என்பதை உணர்ந்து கொள்கின்றோம். அதே போல ஸ்ரீ அன்னை நிறைய இடத்துல குறிப்பிடுகின்றார்கள். என்ன குறிப்பிடுகின்றார்கள் என்றால், யார் ஒருவருக்கு சிறந்த நண்பன், அதை பத்தி ஒரு மதர் அழகாக பேசி உரையாற்றியுள்ளார் அவர்களுடைய கலெக்டட் ஒர்க்ஸ்ல. யார் ஒருவருக்கு சிறந்த நண்பனாக இருக்க முடியும் என்று ஸ்ரீ அன்னை கூறுகையில், இறைவன் தான் ஒருவருக்கு சிறந்த நண்பனாக இருக்க முடியும். ஏனென்றால் அந்த இறைவன் நம்முடைய நிலையை எவ்வாறு இருக்கின்றோமோ அவ்வாறே ஏற்றுக்கொள்கின்றான். இதை குறித்து தான் இங்க ஸ்ரீ அன்னையும் குறிப்பிடுகின்றார்கள். நீங்கள் இன்னொரு முக்கியமான கருத்தையும் பகிர்ந்து கொண்டீர்கள். நாம் எப்பொழுதுமே அந்த டிவைன், பரம்பொருளை ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வருகின்றது என்றால் நம்ம எல்லா சோர்சஸையும் நம்ம எக்ஸாஸ்ட் பண்ணிட்டு கடைசியாகத்தான் அணுகுகின்றோம். அவ்வாறு செய்யக்கூடாது என்று கூறினீர்கள். எப்பொழுதுமே நாம் அந்த பரம்பொருளுடன் நம்முடைய நாம் இரண்டர கலந்திருக்கும் நிலையில், பூரண சரணாகதியுடன் இருக்கும் நிலையில நமக்கு எல்லாமே நமக்கு உடனடியாக அதற்கான தீர்வும் கிடைக்கின்றது. இதற்கு என்ன தேவை என்றால், அந்த சைல்ட் லைக் சரண்டர் என்ற ஸ்ரீ அன்னை கூறுகின்றார்கள். ஒரு குழந்தை மனோபாவத்துடன் கூறிய சரணாகதி, அது ஒன்றுதான். இந்த பிரேயர் ஃபுல்லா எதை உணர்கின்றோம் என்றால் சைல்ட் லைக் சரண்டர். சைல்ட் லைக் சரண்டர் என்றுதான், அது ஒன்றுதான் வழி. நீங்கள் ஏற்கனவே கூறினீர்கள். ஸ்ரீ அரவிந்தனுடைய வார்த்தைகளை நாம் நினைவு கூறுகின்றோம். டு பி a yogi or a sannyasi or a tapasvi is not the object here. The object is transformation. Can be done only by being truly like a child in the hands of the mother என்ற கூற்றினை நீங்கள் கூறினீர்கள். நிறைய அற்புதமான கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டீர்கள். ஸ்ரீ அரவிந்தோ சொசைட்டி சென்னை கிளையின் சார்பாகவும் இங்கு கூடியுள்ள அனைத்து அன்னை அன்பர்கள் சார்பாகவும் எங்களுடைய நன்றியை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.